So write down for rows function, that is whether the particular row is pressed or not. So in that case we have to write the similar instructions, that is four instructions generally we are carried out. First one is making a particular row 0, that is connected to ground, and remaining rows connected to the VCC, that is 1 1 1. After that you have to take the content from columns, that is port P2, into the accumulator, and then you have to mask the higher nibble of that particular content, that is P2's content, with the help of ANL, that is AND operation, and by making higher nibble to 0, so that your higher nibble available in accumulator from the port P2 becomes 0 0 as we are performing AND operation. Okay, and after that you have to compare whatever the contents are available in A. A's contents are nothing but content of port P2, that is columns, four columns D0, D1, D2, D3 from port 2 P2. Okay, and if the condition like that, compare and jump if not equal, that is when any one of the column from P2 becomes 0, so this condition satisfies and it will move or go towards the row. If we are considering first row, that is row 0, and this condition satisfies, in that case you have to consider that column from row 0 is detected, that is any switch, that is from D0, D1, D2, D3 from the row 0 itself phrased, and you have to find out that particular column also. So here row identification, rpress decides the row identification, which row is identified by pressing the key. So if first happens, then we move towards the row 0. If second, if not first 0 is not detected, then go for next. If again this is not detected, go for next. Again it is not detected, go for next. And for that purpose we have to continuously check the status of each and every row. So again go to the first initial step where we have started to check the status whether the key has been pressed or not. Okay, so write down for this. After that we go for the rows operation. If you have any query, please ask. So you keep in mind that you have to always need to take the content of that column into A, then perform and perform comparison operations. Only these three operations you have to carry it out for each and every row, that is row 0, row 1, row 2 and row 3. If it is over, please let me know. After that we will go for next slide. Procedure is similar for each and every row. You have to understood the concept of first row, and then you are able to write the same instructions by modification in the row state for the next rows.
Have you completed? Shall we move further? Yes, sir. So you mention the comments also in that case, because it is important to understand which operation is going to perform with the help of the particular instruction. Okay, so it is important for first row, that is first statement related to the row 0. If you have written these three, you get understand for what operations need to be performed for the next rows. Okay, so masking and comparing important. So after that we go for the next, that is actual row 0, row 1, row 2 and row 3. So here we have to identify the particular column from that respective row. Suppose, as we have discussed yesterday, if we are identified the row 0, in that case you have to go for defining dptr, memory pointer, for the transferring number, actual number according to the column number on the LCD display board. So for that purpose we have mentioned num0, num1, num2 and num3 as a value identifier or digit identifier, and these numbers are mentioned with the help of directives, that is db directive 012 like this. Okay, I will modify 7. So from this row 0 again it will move to the find which column is pressed, is detected with the help of rotate right through carry operation on the accumulator. If it is detected that carry is not there, so it means that that particular column is 0. So you have to take the contents from that respective memory location into the accumulator, and then accumulator to output port which is connected to the LCD display. This program is asked for 8 marks in university questions. So if you have make it clear for that this particular program, your 8 marks will be fixed. So either LCD interfacing or keyboard interfacing. From these two devices, one device is definitely asked. If LCD is asked, it may ask for 6 marks, and if keyboard is asked, it may ask for 8 marks. So if you have prepared for these two programs or these two interfacing devices, it is easier for you to get the minimum 6 marks in university exams. First thing. Second thing, in the POE exam also, if you have run these two, any one from these two, then your minimum 80% marks will be fixed. So you concentrate on these two devices, interfacing devices. One is input device, that is keyboard, and another one is output device. And for most of the operations which are performed on embedded system, these two devices are interfaced.
You keep in mind that you are pressing key and which conditions need to be satisfied to detect. So if you are thinking like this, then the writing these subroutine functions are easier. Don't go to just mug up the instructions. It is not possible to mug up all these instructions. But if you are gone through the function wise and which conditions need to be satisfied or checked before identifying the particular digit or displaying the digit on LCD. So just imagine that you are pressing digit 0, digit 1, digit 2, digit 5, digit 9, like that. Then automatically you know that the first which row, after that which column you have to identify, how it is identified. If initially it is 1, आपण सुरुवातीला काय करतो ते 1 1 आहेत असं कन्सिडर केलं, म्हणजेच काय, बिफोर प्रेसिंग द की आउटपुट ऑफ ईच कॉलम इज 1 1 1 आणि ते मग की प्रेस केल्यानंतर 0 होतं हे एवढं लक्षात ठेवा. मग ते 0 कसं आयडेंटिफाय करायचं किंवा डिटेक्ट करायचं मग हे तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप्समध्ये लक्षात येईल. ओके, हॅव यू कम्प्लिटेड दिस? हॅलो, येस सर. कम्प्लीट झालंय का? नसेल तर नाही सांगा. हो सर. हां, थांबूया आपण, नो प्रॉब्लेम. After that you have to write also delay function of 20 milliseconds. So use timer 0 with mode 1 so that you will get the delay of 20 milliseconds. According to that you have to consider the crystal frequency. So if you are comfortable with 12 megahertz, no problem. So it quite easier to calculate the initial count. So 12 megahertz frequency, and after that you have to mention the delay duration is 20 milliseconds, so actual count, after that initial count to be loaded in THTL. Okay, सर मी डिले फंक्शन टायमर 1 आणि मोड 1 युजिंग लिहिलंय सर. no problem, choice is yours. You may use timer 0 or timer 1. Just I am saying that use anyone. It is not mean like that you should always follow the statements or conditions from your from my side. But in case of writing university exam, so if in a program statement or problem statement we use any word, okay, program statement क्वेश्चन जो विचारलाय त्यात जर म्हटलं असेल यूज टायमर 0 किंवा टायमर 1 मोड 1 असं म्हटलंय आणि तुम्ही टायमर 0 यूज करताय तर ते थोडंसं हे होईल. मग त्यासाठी काय करायचं आहे, वेन एव्हर यू आर रायटिंग एनी क्वेश्चन्स, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ओनली द टायमर्स केस, एनी क्वेश्चन्स फ्रॉम आवर सब्जेक्ट, यू हॅव टू रीड द क्वेश्चन केअरफुली. व्हॉट इज टू बी आस्क्ड अँड व्हॉट इज टू बी रिटन. जे विचारले तेच आपल्याला लिहावं लागेल. तुम्हाला त्याच्यापेक्षा जास्त येतं आहे कमी येतं आहे, डोंट केअर. ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन किती देणार आहे तुम्ही हे तुमच्या हातात आहे, तुमच्या वेळेनुसार तुम्ही देऊ शकता. बट जे विचारले ते तुम्हाला करावंच लागेल. ते नसेल तर मार्क्स जातात. म्हणजे आता इथं आपण सपोज यूज केलं आहे पोर्ट 2 ॲज अ इनपुट पोर्ट अँड पोर्ट 1 ॲज अ आउटपुट पोर्ट. तिथं त्यांनी उलटं विचारलं असेल, कन्सिडर्ड रोज of an keyboard connected at port 2 and columns of a keyboard connected at port 1 एवढं स्टेटमेंट केलं आहे आणि तुम्ही हा प्रोग्राम असा पाठ केला आहे, आपण असा घेतला आहे म्हणून, आणि आहे असा लिहिला, तर निश्चित तुमचे 1-2 मार्क तरी कमी करणार. तसे लॉजिकली त्यांनी 0 मार्क दिले तरी चालू शकतं, कारण त्यांनी विचारले काय आणि तुम्ही लिहिताय काय. ओके, सो व्हाईल रायटिंग द आन्सर्स इन युनिव्हर्सिटी you have to read the question carefully, and according to that you must write the answers as per the instructions from the examiner side. Okay, and when
you are as a designer, embedded designer, choice is in your hand, no problem. You may use any port pin, and according to that you have to create your circuit, you have to create your PCB, and you have to assemble the components. म्हणजे तुम्ही जसं सर्किट करणार आहे तसंच तुम्ही काय करायला पाहिजे, PCB करायला पाहिजे, आणि तसेच ते असेंब्ली पण व्हायला पाहिजे. म्हणजे आउटपुट पोर्ट कुठला आहे किंवा LCD कुठल्या पोर्टला कनेक्ट केलं आहे त्याच डायरेक्शनला तुमचं LCDचं पुढचे कनेक्शन्स यायला पाहिजेत. कीबोर्ड असेल तो कोणत्या पोर्टला कनेक्ट करणार आहात त्याच डायरेक्शनला कीबोर्डचे कनेक्शन, रिले असतील, ट्रान्झिस्टर्स असतील, वॉट एव्हर. ओके, मग यानुसार काय करायचं, तुम्ही जसं डिझाईन करता तुमच्या माइंडमध्ये असेल ते तुम्ही तिथं त्या सर्किट डायग्राममध्ये घेणार आहात, आणि सर्किट डायग्राममध्ये आलेले जे काही कॉम्पोनंट्स आहेत तेच ॲज इट इज रिफ्लेक्ट होतात PCBवरती. PCB मॅन्युफॅक्चरिंग, PCB लेआउट म्हणू आपण त्याला. आणि PCB लेआउट तयार झाल्यानंतर तसेच तुम्ही काय करायला पाहिजे, त्याच्यावरती सोल्डर माउंट करायला पाहिजेत, आणि मग पुढची प्रोसिजर होईल. पण आपण जर हेक्टिकपणे करायला गेलो की प्रोग्रॅम केलं आहे अदर पोर्टमध्ये, किंवा प्रोग्राममधले पोर्ट्स IO पोर्ट्स वेगळे आहेत आणि सर्किट डायग्राममधले वेगळे आहेत, तर ते मॅच होणार नाही आहे, तुमचा प्रोग्राम रन होणार नाही. सो यू हॅव टू कीप द ट्रॅक ऑफ ईच अँड एव्हरी पॉईंट और ईच अँड एव्हरी पिन फ्रॉम रायटिंग प्रोग्राम टू असेंब्लिंग दी कॉम्पोनंट्स. भले तो रजिस्टर असेल, तो कोणत्या पोर्टला, कोणत्या पोर्टच्या पिनला असाइन केला आहे तिथंच तो कनेक्ट व्हायला पाहिजे. जर दुसऱ्या ठिकाणी कनेक्ट झाला तर तुमचं माल फंक्शनिंग होईल, मे बी डिव्हायसेस डॅमेज होऊ शकतात. जसं की आपण LED बघतो, जनरली कंट्रोलरच्या पोर्ट पिनला आउटपुट 5 व्होल्ट आहे आणि तुमच्या LEDला किती आहे, 1.8 to 2 ॲट द मॅक्स 3 व्होल्ट आहे. काही हायर वॅटेजचे आहेत ते 4 व्होल्टपर्यंत जातात, आणि त्याचे करंट ड्रायव्हिंगसुद्धा कमी आहे LEDसाठी. नॉर्मल आपण LED कनेक्ट करतो. मग त्या केसमध्ये काय होतं, तुम्ही डायरेक्ट जर LED 5 व्होल्टच्या अक्रॉस लावला, सुरुवातीला लागेल आणि परत ब्लोन आउट होईल, म्हणजे तो जळून जाईल. मग त्या केसमध्ये काय करावं लागतं तुम्हाला, करंट लिमिटिंग रजिस्टर. मग कितीचा पाहिजे, मग ते 100 ओमचा आहे, 1Kचा आहे, 3Kचा असेल, 4.7Kचा असेल, 5K, वॉट एव्हर. मग ते तुमच्या रिक्वायरमेंटनुसार तुम्हाला त्याची इंटेन्सिटी किती पाहिजे, करंट कसा लिमिट करायचा आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही तो सिरीजमध्ये रजिस्टर टाका LEDच्या, तरच LED ग्लो होईल किंवा व्यवस्थित रन होईल, नाहीतर तो डॅमेज होणार एक्सेस करंट फ्लो झाला तर. ओके, सो दीज कंडिशन्स और कन्सिडरेशन नीड टू बी अनालाइज बिफोर ॲक्च्युअल प्रोडक्शन और ॲक्च्युअल माउंटिंग दी कॉम्पोनंट्स ऑन द PCB. हे तुम्हाला अगोदर हे सर्किट डायग्राम डिझाईन करतानाच त्याचं ॲनालिसिस करावं लागतं. बऱ्याच वेळा काय होतं, आपण सिम्युलेशनला जातो, सिम्युलेशनमध्ये डायरेक्ट LED जरी कनेक्ट केला प्रोट्यूसमध्ये वगैरे तर ते काय होत नाही आहे. ओके, आणि त्या केसमध्ये काय होतं की शिर्या बंद कर, दार लाव. किती कसं करायचं याच्यात, हॅलो, सॉरी या. सो त्या केसमध्ये कसं होतं की आपल्याला ते सिम्युलेशनमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर होत नाही आहेत, म्हणजे ते डायरेक्ट डिव्हाइस डॅमेज वगैरे काय होत नसतं सिम्युलेशनमध्ये. पण ज्यावेळेस ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकली आपण ते माउंट करू किंवा इंटरफेस करू, त्या केसमध्ये तुम्हाला हे डॅमेजिंगचे कॉम्पोनंट्स डॅमेज झालेले आयडेंटिफाय होतात. मग त्यासाठी काय की मग नंतर आपल्याला ट्रायल अँड एरर घ्यावे लागतात काही केसमध्ये. आता बऱ्याच केसमध्ये काय, बिफोर युजिंग दॅट पर्टिक्युलर कॉम्पोनंट, इवन आपण स्टार्ट करतो LEDपासून, तर LEDचं डेटाशीट आपण पाहिली तर त्याच्यात VI कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील, म्हणजेच काय, सपोज लागणारं व्होल्टेज, लागणारं करंट किती सस्टेन करू शकते त्याच्यानुसार तो आपल्या काय करायचं तेवढाच करंट द्यायचा आहे. मग आपल्याला माहिती असतं की कंट्रोलरच्या पिनला आउटपुट करंट किती आहे, 15 मिली अँपिअर, पण LED कितीला रन होतो आहे, 5 मिली अँपिअरला, जास्तीत जास्त किती चालतं आहे, 10 मिली अँपिअर, लाईक दिस. मग तशा केसमध्ये काय होतं की आपल्याला कधी कधी प्रॉब्लेम येऊ शकतो. मग ते जर आपण डेटाशीट रीडिंग, मी सुरुवातीपासून सांगते तुम्हाला की बिफोर युजिंग ए रजिस्टर इटसेल्फ, रजिस्टरची किंमत किती असते, SMD जर घेतला तर ते अगदी 20 पैसे 30 पैशापासून स्टार्ट होतं. मग त्याची किंमत कमी असेल पण त्याचा अर्थ असा नाही की त्याला डेटाशीट नाही आहे. प्रत्येक कॉम्पोनंटला, प्रत्येक डिव्हाइसला डेटाशीट आहे आणि त्याच्यानुसारच आपण ते फॉलो करायला पाहिजे. तर त्यासाठी काय करायचं, तुम्हाला एक सवय लावून घ्या की डेटाशीट रीड करायला. की समजा मी अगोदर पण सांगितलं DTच्या IC असतील, 7805 आहेत, त्याच्या डेटाशीटमध्ये काय काय दिलेलं आहे
त्याचं मॅक्सिमम करंट किती आहे, मॅक्सिमम अप्लाइड व्होल्टेज किती आहे, ते पी आय व्ही रेटिंग काय असतं डायोडच्या बाबतीत. मग आपण तेवढं त्याच्याबरोबर डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंगचा जो एक कॉन्सेप्ट आहे, डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग म्हणजे कॉम्पोनंट डॅमेज कसा होईल हे आपण टेस्ट करायचं आहे. की जसं की दिलं आहे पी आय व्ही रेटिंग ऑफ डायोड इज 700 व्होल्ट, मग आपण त्याला 700 व्होल्टपर्यंत अप्लाय करत जायचं आहे रिव्हर्स व्होल्टेज. त्याच्यानंतर पुढे एक्सेस केल्यावरती तो डॅमेज होतो आहे का, कितीला डॅमेज होतो आहे, त्यांनी दिलं डेटाशीटमध्ये 700, पण तो जर 500च डॅमेज होत असेल तर म्हणजे त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग ॲप्रोप्रिएट नाही आहे, कमीचं क्वालिटी आहे आणि जास्त मेन्शन केले. तेच एल ई डीला एल ई डी ऑपरेटिंग व्होल्टेज सपोज त्यांनी दिले 2 व्होल्ट आणि आपला 1.5 व्होल्टलाच डॅमेज होतो आहे, तर ॲप्रोप्रिएट नाही आहे. आय सी डी टीचा कुठला असेल अँड ऑर एक्स ऑरचा 5 व्होल्ट दिलेला आहे आणि टॉलरन्स दिला आहे 4.5 टू 5.5, पण तो काय होतं आहे की 5.2 जरी झाला तरी डॅमेज होतं आहे, 4.7 झाला तरी हे होत नाही, वर्कआउट होत नाही आहे. मग अशा कंडिशन्स तुम्हाला हे डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंगमधून मिळतात. ते आपल्याला कॉम्पोनंट गेले तरी चालतील, पण ते तशा अगोदर ट्रायल करावे लागतात. एखादा कॉम्पोनंट तुमच्या सर्किटमध्ये यूज केला आणि त्याच्यानंतर तुम्ही टेस्टिंग करायला लागला अशा प्रकारच्या, तर ते चुकीचं आहे. जे कॉम्पोनंट यूज करायचे त्याच्या हे जे काय प्रायमरी टेस्टिंग आहे ते तुम्ही यूज करायच्या अगोदर टेस्ट करायच्या, जेणेकरून आपल्याला नंतर सर्किट फायनल झालं, डिझाईन फायनल झालं, पी सी बी रेडी झाली, नंतर प्रॉब्लेम यायला लागला, असं नाही चालणार. ओके, सो लेट इट बी. सो यू गो, हॅव यू रिटर्न द डिले फंक्शन? Yes, sir. So I will ask to somebody, roll number 31. Are you there? 31? Hello? B31. So B31 is absent. Okay, I will ask for B35. Hello? B35. हॅलो, B35. Yes. हां, काय आलं टी एच टी एलच्या व्हॅल्यू Yes, sir. फॉर 20 मिलीसेकंड इनिशियल काउंट टू बी लोडेड इन टी एच अँड टी एल. विच टायमर यू हॅव टेकन? टायमर कुठला घेतला आहे तुम्ही, 0 की 1? का घेतलाच नाही? Hello, sir. हां बोला की. हॅलो, कुठला टायमर यूज केला आहे आपण? Hello. आवाज येतो, यू आर ऑडिएबल, प्लीज प्रोसीड फर्दर. विच टायमर यू हॅव सिलेक्टेड फॉर रायटिंग द डिले फंक्शन ऑफ 20 मिलीसेकंड? हॅलो, नसेल तर नाही म्हणून सांगा, नो प्रॉब्लेम, डोंट हेजिटेट. आत्ता घ्या. You may select timer 0, timer 1, no problem. So roll number 40, Kaustubh, are you there? Kaustubh? Hello? Hello? Kaustubh? Okay, Kaustubh is also absent. 31 absent, 40 absent. 48. Hello? 48, are you listening? Roll number 48. Hello? 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 Gopal, are you there? Shall I consider you as absent? If you are joining the lectures for sake of attendance only, then what is the use? Okay, roll number 16. 16. Hello? Yes, sir. कुठला टायमर यूज केलाय Yes, तुम्ही? sir. विच टायमर? Sir, timer 1 in mode 1. टायमर 1 मोड 1. टायमर 1 मोड 1. ओके आणि सर ओके ओके, वेट वेट वेट. एक्स्ट्रा म्हणजे फ्रिक्वेन्सी.
थांबा मी विचारतो बाकीच्यांना. रोल नंबर 12, आर यू देअर? 12. हॅलो, रोल नंबर 12, absent. रोल नंबर 7, रोल नंबर 7. Yes, sir. हां, क्रिस्टल Yes, sir. फ्रिक्वेन्सी काय अज्युम केली तुम्ही डिले फंक्शनसाठी? लिहिलंय का नाही डिले फंक्शन? हो सर. हां, मग काय केले? टायमर 0 का 1 यूज केलं आहे? 12 मेगाहर्ट्स. आणि टायमर कुठला? फ्रिक्वेन्सी. आणि कुठला टायमर यूज केला आहे, 1 का 0? 1. 1. ओके, थँक्यू. नेक्स्ट, रोल नंबर 9, आर यू देअर? रोल नंबर 9, रोल नंबर 9, absent. Okay, roll number 8, roll number 8, are you listening? Roll number 8, 8 is also absent. Yes, sir. Then tell me Present, sir. initial count loaded in TL and TH or THTL. किती काउंट आलाय? जी व्हॅल्यू आपल्याला THTL मध्ये लोड करायची ती TH0 सर B7 इम्रान, राईट? हु इज देअर? TL0 इम्रान सर हां, FFH TL0 FFH and TH0 B7 सर. B7. Okay, is this correct? Shall I ask anybody other? 42? Huh? 4BFEH. 4BFE. हा, आणि टीएल मध्ये FTH लोड होते आणि TH मध्ये 4BH. एक मिनिट, मला TL मध्ये सांगा. TL 0 सॉरी FTH सर. FDH. FDH 20 मिलीसेकंड. वी आर टॉकिंग अबाउट 20 नॉट 50. हां, आणि TH मध्ये आपण 20 मिलीसेकंडसाठी कॅल्क्युलेट करतोय. अर्लियर वी हॅव कन्सिडर्ड फॉर 50 मिलीसेकंड. बरोबर, टायमरच्या ऑपरेशनमध्ये काउंट 20,000 येतोय सर. किती येतोय? ऍक्च्युअल काउंट 20,000 सर आणि इनिशियल काउंट 45,535. ओके, ठीक आहे, जे असेल ते. मग TH किती येतोय? सर TH0 B1 हेक्स. B1 हेक्स. एखादा नंबर प्लस मायनस होऊ द्या TL मधला, नो प्रॉब्लेम. डीच्या FD सांगितलं FE होऊ शकतो किंवा FC होऊ शकतो, कारण +1चा डिफरन्स होऊ शकतो, नो प्रॉब्लेम. इम्रान, काय केलं तुम्ही बघा जरा एकदा. सर TL BF आणि TH B1 सर. TH मला कळाला B1 आणि TL BF. BF. ओके, येस सर. हां, अर्लियर कोणी सांगितलं होतं FD? बघा, चेक करा. ओके, लेट हा इट. सर चेक कर. चेक करा. इम्रान, तुम्ही पण चेक करा, बरोबर असेल तर सांगा. असं काही नाही की कोणी सांगितलं म्हणजे तेच बरोबर आहे. अजून कोणी वेगळं आन्सर सांगितलं आपण ॲनालिसिस करू शकतो, नो प्रॉब्लेम. इम्रान, ऐकताय ना? येस सर. येस सर. हां हां, प्ले चेक करा. 20 मिलीसेकंदसाठी पाहिजे होता आपल्याला डिले. बाकीच्यांनी पण चेक करा. ओके, आता हा असेल तुमचा कीबोर्डचा. याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट आहे की ADC. सो बिफोर गोईंग टू ADC, we stop here and we'll discuss the first practical and related to the practical experiments.